자, 오늘 찬양팀이 훈련 때문에 준비가 안 됐다 그러니까 우리가 선한 능력으로 영어로 한번 1, 2, 3절을 다 한번 해볼게요. 여러분들 한번 이제 유튜브에서 또 검색해서 한번 불러보고요. 이렇게 우리가 같이 한번 불러본 다음에 USB에서 들어가야죠. 도화 예배 자리, 도화 찬양 동영상, 예배 찬양 동영상. 그러면 영어로 한번 먼저 해보세요. 영어 1-3. 같이 한번 큰 소리로 Voices true and gentle power, wondrously consoling without fear. We are spending this final hour, then together enter a new year. A gentle powers lovingly surrounded, patience will endure like our man. My days with us and night and in the morning, take me on every future day. Tormentors, troubles still by longing we keep them. Lord, give our frightened souls the healing, virtues in many ways. My gentle powers are loving me surrounded. Patience will endure like common men. God is the best and night and in the morning, certainly on every future day. So heavy, so painful, it's the most that we can stand. That's hard to read with things we're accepting, and take it as a gift from your good hand. My gentle powers lovingly surrounded, visions will endure like common men. God is the best and early in the morning, certainly on every future day. Let me your fears was more than gladness. See the world to enjoy the song. Recall the past events, remember. Yet to me, all life with you is one. My gentle powers lovingly surrounded, relations will endure like common men. God is in us and night and in the morning, certainly on every future day. 독일어로 어떻게 불렀는지 한번 볼래요? 독일어 있나 거기? 자 볼래요? 이 가사를 시를 쓴 분이 누구냐면 독일의 버네퍼 목사님인데
미국 유학 갔을 때 나치 히틀러가 독일을 장악하고 2차 세계대전 일으키고 그럴 때 그는 그냥 미국에서 가만히 있다가 전쟁 끝나면 가라. 근데 그는 그럴 수 없다 하고 돌아와서 미친 자에게 운전대를 맡길 수 없다. 히틀러 암살 조직에 들어갔다가 발각이 돼서 교수형을 받았어요. 그 히틀러 죽기 며칠 전 교수형이 차였어요. 이 편지는 사랑한 연인 마리아에게 마지막 편지 보낼 때 그 시가 들어 있었는데 그걸 이제 독일의 작곡가가 곡을 붙여서 만든 거예요. still umgeben, behütet und getröstet von Allah. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir den Tod, was kommen mag. Gott Ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böse Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. von guten Mächten wunderbar geborgen, Erwarten wir den Trost, was kommen mag. Gott Ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. von guten Mächten wunderbar geborgen, Erwarten wir den den Trost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 네. 이 피아노 치고 노래 부르는 분이 이걸 작곡했는지 모르겠어요. 잘 모르겠지만 뭔가 느낌이 그런 것 같기도 하고 어떤 감동적이죠. 자, 오늘 우리가 영어 독일어로 찬송을 들었는데 여러분도 따라서 많이 불러보기 바랍니다. 자, 우리 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 자, 우리 한 목소리로 거기 간식 가져가세요. 하나씩. 지금 온 거야? 먼저 나가서는 하나씩 가져가세요.
우리가 인원이 많아져서 2개씩 가져가면 뒷사람이 없어요. 하나씩 가져가 남은 거 우리 쪽에 가서 또 남은 그 안는 형제들 나눠줄 거니까. 자, 읽겠습니다. 시작. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마르게 나시고 본래와 빌라도에게 권을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장세인 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님을 편한 데 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공개와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸이 건강과 영생을 믿습니다. 여기 우리 책에 보면 여기는 안 나와 있나요? 원래 책이 나와 있어야 되는데 사도신경을 내가 영어로 좀 가져와서 한번 영어로도 한번 해보고요. 주기도문 주님이 가르치신 기도 영어 버전을 가져와서 한번 그때 우리가 한번 읽어볼게요. 그래서 이렇게 한번 해보겠습니다. 나는 고등학교 2년인가? 대학교 1년인가? 독일어 교양 과목으로 배웠는데 지금 뭐 따라서 그냥 해봤는데 영어는 여러분 평생 써야 되니까 영어를 한번 열심히 해보시고요. 자, 그러면 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘 3월 9일 3월 둘째 주일을 맞이했습니다. 우리 형제들 또 훈련 가운데 있습니다. 하나님 아버지 지난 또 주간에 공군 사격 오사격으로 인하여 또 피해가 있었습니다. 우리 훈련 가운데 사고 없게 하시고 안전하게 성과 있는 훈련 잘 마칠 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 오늘 또 우리 교회 나왔습니다. 하나님 말씀 듣습니다. 말씀 듣고 힘을 얻어서 우리 험난한 세상 가운데 승리하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 조피디 여기 지금 스틱이 지금 저 드럼 위에 올라가 있어갖고 자꾸 내가 말하는 게 울리는 것 같은데 저 스틱을 좀 내려놓을래요? 저 드럼 위에 얹어져 있는 스틱을. 자, 오늘 말씀은요 디모데전서 2장 1절 2절입니다. 먼저 찾은 사람은 그 막대기를 내려놓으세요. 밑으로. 오케이. 그게 좀 울리는 것 같아요. 몇 페이지입니까? 524쪽. 여러분들 가지고 있는 성경이 영한 대역이에요. 조그만 거는 사복음서만 영어로 돼 있는데 나머지는 한글밖에 없는데 요거는 지금 신약이 거의 다 있고 시편까지 시편 잠언까지 있죠. 시편 잠언까지 영어로 돼 있어요. 그래서 나 좀 공부해야 되겠다. 가져가서 공부해도 돼요. 자, 그러면 디모데전서 2장 1절 2절 큰 소리로 다 찾았어요? 천천히 찾으세요. 여러분들 앱으로 찾고 뭐 금방금방 찾는데 또 성경 책으로도 좀 찾아보고 또 훈련을 해보겠습니다. 찾았으면 같이 한번 읽어보겠습니다. 화면에도 있죠? 자, 시작. 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 2절 임금들과 높은 지혜 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고유하고 평안한 생활을 하려 함이라. 내가 만약에 요 본문만 한번 읽고 그냥 막 설교를 하면 이게 무슨 소리지? 이게 뭐지? 여러분들 그럴 거예요. 나는 지금 목사가 된 지 한 15년 됐는데 13년, 14년 됐는데 주로 청년들한테 설교를 하고 있어요. 대학에서도 그렇고 군대에서도 그렇고. 근데 가급적이면 성경을 많이 읽고 성경 내용을 많이 이해하고 그 다음에 우리가 어떻게 세상에 살아야 되나 그렇게 설교를 하고 있습니다. 그러다 보니까 성경을 많이 읽는 편이에요. 왜냐하면 여러분들이 이 설교 시간이라도 성경을 안 읽으면 개인적으로 일주일 내내 성경을 읽을 시간이 거의 없고 또 설교 가운데 성경을 쭉 몇 절이라도 이렇게 읽으면 그 흐름을 알 수가 있기 때문에. 그리고 나는 창세기부터 요한계시록까지 시리즈를 계속 설교합니다.
한번 해보니까 한 3, 4년 걸려요. 그럼 다시 또 창세기부터 요한계시록까지 쭉 갑니다. 근데 여러분들 군대 있는 동안 한 1년 동안 설교 들었다. 그러면 뭐 구약은 구약, 신약이 신약 같은 쭉 나가는 거니까 교회에서 앞뒤로 왔다 갔다 하는 것도 좋지만 어쨌든 쭉 어느 부분을 쭉 읽어봤다는 것도 좀 좋은 것 같아서 그렇게 하고 있어요. 자, 그러면 이게 무슨 얘기냐? 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되. 내가는 누구예요? 내가 누구예요? 바울이죠. 바울이 지금 디모데 전서 스택을 뺐는데도 되게 소리가 울리네. 디모데에게 편지를 보내는 전서 첫 번째 편지, 후서 두 번째 편지. 근데 우리가 지금 디모데전서 첫 번째 거를 지난주 했는데, 했는데 바울은 디모데에게 왜 편지를 쓰고 있다고요? 디모데에게 왜 편지를 쓰고 있다고요? 바울이 목사님이고 디모데가 전도사님인데 에베소 교회를 같이 섬기다가 바울은 마케도니아로 또 다른 사역 때문에 가는데 이 교회를, 에베소 교회를 디모데야 네가 좀 맡고 있어라 당분간. 그럼 가서 편지를 쓰는 거지. 이렇게 목회를 이렇게 해라 저렇게 해라. 그래서 우리가 디모데전서 디도서는 또 디도라는 또 제자가 또 있어요. 그래서 목회 서신이다. 목회를 이렇게 하라. 이런 얘기를 하는 거예요. 근데 에베소는 어떤 동네다? 동네가 아니라 도시야. 어마어마한 도시인데 터키 여행을 갔을 때 에베소도 가봤는데요. 이 터키 서부의 보스포루스 해협. 거기를 건너가면 유럽이야. 그리스야. 서쪽 바닷가에는 어마어마한 도시인데 거기는 원형 극장도 있고 뭐 무슨 우상을 섬기는 사원도 있고 시장도 있고 두란노 서원 도서관도 있고 뭐 모로마의 목욕탕 뭐 별거 다 있어요. 그러니까 사람들이 신도시에 온 여러 우상을 섬기는 사람들이 모였기 때문에 그 사람들이 또 다양한 사람들이지. 그래서 디모데는 젊고 경험도 없고 어떻게 목회를 해야 되느냐? 지금부터 잘 우리가 지난주, 이번주, 다음주 계속 들어보자 이거죠. 그건 뭐야? 2000년이 지난 오늘까지도 우리 교회는 어떻게 되느냐? 이 디모데 전후서, 디도서를 미루어 우리 교회가 어떻게 해야 되는가를 짐작할 수가 있다고 하는 것이죠. 그러므로 내가 첫째 원하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되. 그건 주어는 나 바울인데 목적은 뭐야? 너 디모데겠지. 자, 2장 1절 영어로 보겠습니다. 여러분 가지고 있는 거. Therefore I exhort라는 건 여기서 권한다 이렇게 되어 있어요. I exhort first of all. 무엇보다 먼저 권하는데 that 이하를 권한다. Supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. 이렇게 돼 있어요. 그래서 내가 너에게 무엇보다 원하는 간구리 원하는 것은 supplementation은 뭐야? supplication은 뭐야? supplication 여기서 뭐 간구 뭐 그렇게 보면 되겠지? prayer 기도 그다음에 intercession은 뭐야? 뭐 도구라는 게 뭔지 모르겠지만 한문이 없어서 뭐 intercession이라는 건 뭐라 번역해야 될까? 하여튼 그런 거고 그다음에 and giving of thanks be made all for all men. 모든 사람들에 대해서 thanks를 감사하라. 이런 얘기잖아. 자, 그다음에 2절 for kings and all who are in authority. 컴마가 있지. 자, 누구에 대해서 왕과 kings 왕들과 그다음에 and who 어떤 사람인데 who are in authority. authority는 뭐야? 권위지, 권위. 어떤 사람들인데 권위가 있는 사람들. 그러니까 뭐
왕도 있고 뭐 총독도 있고 무슨 장군도 있고 뭐 이런 사람 있을 거 아니에요. 권위가 있는 사람들에게 임금들과 높인 지위 있는 사람들을 위하여 하라. 그리고 that we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and reverence 뭐 이렇게 돼 있어요. 그래서 우리가 평안한, 그러니까 그 사람들에서 기도하는데 이거 왜 그러냐면 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하기 위해서는 그런 권위 있는 사람들 뭐 어떤 이런 사람들한테 어떻게 위하여 그들을 위해서 기도하고 뭐하고 하라는 거지. 자, 근데 여기서요 바울은 왜 이런 얘기를 했을까? 뒤에 나오는데요. 로마의 대화재라든지 또는 이제 기독교를 박해한다든지 뭐 여러 가지 이제 그런 상황 속에 있는데 우리 기독교인들이 어떻게 저런 왕이나 저런 사람들하고 관계를 어떻게 해야 될까라는 것들에 대해서 좀 지혜롭게 하자 이런 뜻으로 이해가 돼요. 그러나 그러면 저런 권위 있는 자들한테 우리가 복종한다고 저 김일성이나 김정은 같은 거 복종해야 되냐? 네로같이 막 우리를 잡아 죽이고 막 저런 권위자들한테 복종해야 되냐? 그건 아니죠. 우리 하나님을 우리가 믿지 못하게 한다든지 뭐 그런 걸 박해한다든지 그런 지도자들한테 우리가 그건 대항해야죠. 그러나 그렇지 않은 경우에 어떤 이 권위 있는 자라는 건 뭐예요? 그 공동체를, 그 나라를, 그 조직을 질서 있게 운영하는 하나의 그 리더잖아요. 근데 그걸 우리가 무시하고 막 하면은 조직이 와해되고 공동체가 붕괴가 되기 때문에 그런 질서에는 우리가 어느 정도 따라줄 필요는 있다. 그리고 그들에서 기도해야 된다. 1절 2절입니다. 자, 3절 그러면 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 4절 하나님 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느라 5절 하나님 한 분이시오 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그가 모든 사람 위하여 자기를 대성물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 중 증거니라. 자, 우리가 이제 이번 달 중순서부터 사순절이 시작됩니다. 사순절. 사자 곱하기 순은 열이라는 거예요. 연. 4 곱하기 10이니까 40일. 그래서 예수님이 십자가에 돌아가시고 부활하신 그날을 이제 부활주일 4월 이제 중순 말쯤 되는데 그 앞으로 40일 전에 우리가 예수님 부활하신 것을 기념하기 위해서 매일 하루씩 하나씩 D-40, D-39 쭉 해서 40일 동안 우리가 이제 기도를 하는 거야. 근데 여기 지금 5절 6절이 뭐예요? 예수님이 우리 하나님과 우리 사이의 중보자요. 중보자가 뭐예요? 왜 예수님이 우리의 중보자지요? 우리 인간이 죄를 졌고 하나님과 관계가 멀어졌는데 그 예수님이 우리 죄를 대신해서 십자가에 돌아가심으로 우리가 하나님과 우리의 막힌 담을 허신 분이 예수님이라는 거죠. 그래서 우리는 하나님께 기도를 할 수가 있는 거예요. 옛날에 구약시대에는 제사장을 통해서만 기도했어요. 이 백성들이 이 하나님 앞에 직접 기도할 수가 없었어요. 지금도 카톨릭에서는 그 전통을 따라서 고해성사, 이 성도들이 신부님에게 죄를 고하면 신부님이 그 죄를 다 가지고 하나님 앞에 나가서 이제 죄를 고했는데 예수님이 직접 십자가에 돌아가시면 우리 죄가 해방이 됐기 때문에 우리는 하나님께 직접 우리가 죄를 고백할 수 있는 거죠. 그래서 그게 뭐냐? 만인 제사장. 여러분이나 나나 다 제사장이란 말이야. 구약시대로 치는 그런 제사장이 됐다는 거죠. 그런데 왜 마지막으로 우리가 왜 예수님의 이름으로 기도합니다 라는 것을 하느냐면 예수님이 만들어 주셨기 때문에 그 우리가 예수님 이름으로 기도하는 거예요.
그래서 그 모든 사람에게 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라. 어저께 윤석열 대통령이 구속돼 있다가 풀려난 거 뉴스 봤어요? 윤석열 대통령 왜 구속된 거예요? 왜 구속됐죠? 텔레비전에 뭐라 그래요? 왜 구속됐다 그래요? 내란 우두머리 혐의로 구속된. 내란 우두머리 혐의라고 그렇게 얘기하죠. 옛날에는 내란 수괴라고 한문을 써갖고 머리 숫자 괴물인가 뭐 괴뢰인가 괴자를 써갖고 했는데, 수괴라는 말이 옛날 한문이 어려우니까 내란 우두머리라고 이제 이렇게 바꿔서 방송을 하는데, 이진숙 방송통신위원장이 국회에 가서 무슨 방송통신위원회인가 뭐 거기서 얘기를 하는데, 이진숙 방송통신위원장은 뭐냐면 방송국 이런 걸 다 이제 이렇게 뭐 그런 걸 심의하고 뭐 이런 사람인데, 내란 우두머리라는 말은 잘못됐다는 거죠. 왜냐면 형이 확정되기 전에는 그 범죄자로 부르면 안 된다는 거지. 왜냐면 무죄 추정의 원칙이기 때문에. 지금 야당과 일부 이제 여당 사람들이 3분의 200명이 넘게 해서 국회에서 탄핵 소추해서 이제 내란 혐의로 탄핵 소추해가지고 대통령이 지금 헌법재판소에서 윤석열 대통령이 내란을 일으켜서 대통령에서 쫓겨나야 되냐 안 되냐 그거를 지금 헌법재판소가 하고 있잖아요. 근데 웃기는 거는 200명의 국회의원 넘는 사람이 윤석열 대통령을 내란과 뭐 해가지고 헌법재판소에다 탄핵 소추했는데 나중에 와서 내란을 뺐어요. 그러면 국회에서 대통령을 탄핵 소추한 거는 내란은 빠졌으니까 내란 아니지. 뭐 다른 뭐 외환이 뭐 있는지 모르겠는데 뭐 무슨 뭐 어떻게 해서 뭐 북한하고 뭐 어떻게 했다고 뭐 그러고 뭐 처음에는 한국, 미국, 일본하고 친하게 지낸다. 북한하고 중국을 멀리하고 뭐 이런 것 때문에 외환이라고 얘기를 하는데, 그것도 말도 안 되는 소리인데 어쨌든 그러면 내란이 빠졌으면 내란 때문에 지금 하는 거 아니잖아요. 자, 그런데 검찰이 공수처가 뭐 내란 뭐 이렇게 해가지고 대통령을 갖다가 뭐 체포하고 구속한다고 뭐 영장을 청구하고 어떻게 했는데, 공수처라는 거는 내란을 수사할 수 있는 권한이 없어요. 그런데 경찰만 할 수 있어요. 법을 그렇게 만들어서 문재인 대통령 때 경찰만 할 수 있는데, 경찰하고 공수처랑 같이 검찰하고 같이 뭐 이렇게 해갖고 우리가 대통령을 다른 뭐 직권남용 이런 걸 하고 해서 일단 체포해서 구속하고, 그 다음에 이제 별건 수사라는 게 있어요. 어떤 거 하나 잡아다가 집어넣고 다 털어갖고 다른 거 나오면 또 거기다 죄를 더 붙이는 거야. 뭐 그런 식으로 한다 그랬는데, 어쨌거나 뭐 그런 식으로 했다 쳐. 그 영장을 뭐 원래 서울중앙지법원에다가 청구해야 되는데 그거 몇 번 기각을 당하니까 체포영장을 서부지법에 뭐 우리 법 연구회 출신 같은 편 있는 그런 사람들한테 또 해가 받아갖고 그 체포영장을 가지고 구속한다고 경찰 3,000명을 동원해가지고 대통령을 갖다 잡아갔었잖아요. 근데 그게 맞느냐 틀리냐를 중앙지법 법원에서 판결한 거예요. 엊그저께 한 50일째 구속돼 있는데 판결했는데, 이거는 절차에 하자가 있다. 뭐 시간 날짜 개념 뭐 하고 지금 구속 기간이 만료됐기 때문에 이제 구속할 필요가 없다. 석방이 된다. 뭐 이렇게 해서 이제 된 건데, 내가 오늘 설교에 중요한 얘기를 하는데요. 만약에 내가 목사인데 여러분들한테 내가 만약에 여기서 설교할 때 2단 뭐 사이비 2단을 설교하면은 내 목사로서 이 정체성이 맞는 거예요? 틀리는 거예요? 틀리는 거죠? 내가 여기서 만약에 여러분들한테 이북 북한을 찬양하고 막 김일성 만세 뭐 있다고 하고 그러면 그 목사로서 정체성이 맞는 게 틀리는 거예요? 틀리는 거죠? 내가 여러분들한테 동성애는 옳은 것입니다. 동성애를 하는 거 좋습니다. 그건 인권입니다. 만약 그랬다면 그 목사로서 정체성이 맞는 게 틀린 거예요? 틀린 거죠?
그러면 경찰은 경찰대로, 판사는 판사대로, 국회의원은 국회의원대로 자기의 본분에 맞는 행동을 해야 되잖아요. 공수처는 권한도 없는 체포영장을 청구해갖고 권한도 없는 체포영장을 허가해줘가지고 대통령을 갖다가 잡아다 구속했는데 이 절차에 맞지도 않는 걸 하는 거예요. 그러니까 이 자기가 갖고 있는 권한을 정당하게 사용해야지 그 월권으로 사용하면 안 된다는 거죠. 결론 뭐냐면 대통령을 방송에서 내란 우두머리라고 부르면 안 된다는 거예요. 아직 형이 확정이 안 됐기 때문에. 국회의원도요, 100만 원 이상만 형을 받으면 국회의원 쫓겨나요. 그런데 그 국회의원이 지방법원에서 6개월, 선거법 같은 경우, 고등법원에서 6개월, 3개월, 대법원에서 3개월, 633, 1년 안에 형이 확정이 돼서 100만 원 이상 형을 받으면 국회의원 쫓겨나는 거예요. 그렇지만 최단 1년인데 그 사람이 선거법을 위반했다 하더라도 대법원에서 확정되기 전에 그 사람 보러 선거법, 선거사범이라고 얘기 안 해요. 그냥 국회의원은 얘기하지. 형이 확정이 안 됐는데 방송에도 그런 사람 보러 형이 확정되지도 않은 걸 갖다가 저 사람을 갖다 그렇게 하는 거 아니에요. 대통령이 지금 내란이라는 것도 지금 말도 안 되는 소리인데 거기다 대고 형도 확정이 안 됐는데 방송에서 내란 우두머리라는 말은 말이 안 되는 거예요. 그러면 이재명 대표는 그 이준석 방송통신위원장이 말에 의하면 이 사람 확정이 안 됐잖아요. 그 이재명 대표라고 그러잖아요. 거기다 대고 방송에서 그렇게 얘기해야 된다는 거지. 형평에 맞으려면 저 북송 달러 북한에다 송금한 범, 선거법 위반범, 대장동 그런 거 사기범, 그다음 성남 FC 자금 뇌물 받은 범인 이렇게 불러야 된다는 거죠. 근데 방송에서 그렇게 하는 거 있어요? 방송도 지금 상당히 잘못하고 있는 거죠. 그러니까 우리가 권세를 가지면 권세에 맞게 행동을 해야 되는데 권세를 가진 사람이 지멋대로 하는 거야. 그럼 어떻게 됩니까? 문제가 심각한 거죠. 그래서 지금 이 사도 바울이 디모데에게 하는 말은 이거는 교회에다 얘기하지만 이게 바로 우리 세상에 얘기하는 것 같은 얘기죠. 자, 그래서 7절에 보니까 이를 위해 내가 전파하는 자와 사도록 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라. 나는 뭐예요? 이제 이방인의 스승이 되었다. 여러분들 이 방송이라는 게요 얼마나 중요합니까? 방송이라는 게. 그 방송을 하면 많은 사람들이 그게 진짜인지 알잖아요. 근데 박근혜 대통령 때 오산의 안민석 국회의원이라는 사람이 방송에 JTBC에 나와가지고 저기 박근혜 대통령 최순실 해갖고 박정희 대통령이 돈 300조를 스위스 비밀은행에다 계좌에다 몰래 숨겨놨다 어쩌고 그런 소리를 엄청나게 했죠. JTBC 손석희 앵커는 태블릿 PC가 그게 최순실 거고 그거로 박근혜 대통령 연설문을 고치고 어쨌다고. 나중에 재판인데 다 거짓말이에요. 안민석 국회는 그래서 그것 때문에 깜빵 갔어요. 그런데 그걸 방송에서 거짓말을 하는데 그걸 그대로 갖다 방송을 한다? 이게 보통 심각한 문제가 아니죠. 방송도 정말 정신 차려야죠. 그래서 그걸 잘못하면 어떻게 됩니까? 방송은 정정 보도를 하고 또 반론, 이거에 대한 반대되는 그쪽의 의견을 같이 보도하고 이래야 되는데 방송도 상당히 오염이 돼 있죠. 그런 것들 우리가 세상을 바라볼 때 제대로 봐야 되죠. 저 역전에서 막 교회 나오라고 막 그랬는데 신천지 이단이 막 교회 나오라고 그랬는데 나 교회인 줄 알고 들어갔어요. 그래갖고 갔더니 신천지야. 나중에 나는 저 교회인 줄 알았는데 잘 알아들어야죠. 그렇죠? 잘 봐야죠. 내가 어디 동대문 시장 갔는데 짝퉁 좋은 명품이 이게 500만 원, 1000만 원짜리가 50만 원에 판대. 그래서 샀어. 근데 나중에 짝퉁이래. 근데 잘 보고 사야죠. 그렇죠? 자, 그래서 오늘 이제 교회 지도자들에 대한 얘기가 나와요. 특히 남자, 여자에 대한 얘기도 나오고요. 어떻게 보면은 이거 남자, 여자 얘기가 완전히 옛날 고려장 얘기 같은 거 아니냐? 11절 보니까요. 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라.
여자가 가르친 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라. 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 아담이 속은 것이 아니요 여자가 속아 죄에 빠졌습니다. 그러나 여자들이 만일 정숙함으로써 믿음과 사랑과 거룩함으로 거하면 그의 해산함으로 구원 얻으리라. 자, 이 말이 이렇게 쭉쭉 가는데 지금 사도 바울은 뭐라 그러냐면 여자들이 교회에서 남자를 넘어서서 너무 지나치게 주장을 하지 말고 정숙하고 이렇게 하라는 거죠. 근데 왜 그러냐? 하나님이 창조하실 때 아담을 먼저 창조하셨고 아담의 갈비뼈를 취해서 여자를 창조했기 때문에 순서적으로 남자가 먼저라는 거죠. 그런데 이제 그거를 이제 우리말로 해석하면 그러면 남자는 왕이고 여자는 종이냐? 그게 아니라 남자가 대통령이라면 여자는 부통령이다. 그 대통령이 부통령이 같이 의논하잖아요. 비행기 조종할 때 조종사 있고 부조종사가 있잖아요. 비행기 조종사 하다가 뭐 테이크업, 이륙이나 랜딩, 뭐 착륙 그런 거 하다가 그냥 쭉 고도를 그냥 일정 속도로 갈 때는 저 부조종사에 맡겨놓고 조종사 커피도 한잔 마시고 좀 그런 거 아니에요? 그렇죠? 위급 상황은 둘이 같이 하는 거고. 근데 이런 걸 가지고 우리가 뭐 여자를 뭐 어떻게 막 무시한다 그런 거 아니죠. 여자가 능력이 있는 건 능력을 발휘하면 되는 것이고. 오늘날 우리 지금 대한민국이 어때요? 여자들이 열심히 공부해가지고 뭐 판사 되고 검사도 되고 뭐 우리 지금 대통령 됐었잖아요. 그런 것처럼 자기 능력을 의사도 되고 뭐 변호사 되고 자기 능력 되는 건 뭐 얼마든지 되는 거죠. 그러나 교회에서 가정에서 그런 질서는 지키는 게 좋다라는 것을 얘기하는 거예요. 자, 그런데 여기 좀 밑에 내려가 보세요. 6페이지. 아까 내가 교회에서 내가 만약 여기서 김일성을 찬양한다면 말이 되냐? 실제 대한민국 교회에 김일성, 김정일, 김정은을 찬양하는 교회가 있어요. 그런 공동체가 있어요. 말이 됩니까? 그런 목사들이 있어요. 그래서 지금 이게 뉴스의 크리스천 투데이라는 기독교 신문에 나온 얘기인데요. 뉴스앤조이라는 그 기독교계의 신문이 있는데 거기가 그런 것들을 많이 주장하고 또 거기랑 연관된 아름다운 마을이라는 게 있는데 그 마을에서는 청년들한테 무슨 청춘이라는 뭐 북한 김일성 이게 뭐 하나밖에 없는 조국을 위하여 북한 노동당 청년 저기대원들이 부르는 노래를 그 부르고 막 그런다는 거예요. 김일성 찬양하고 뭐 이런다는 거예요. 이 말이 되나요? 한국 교회 안에 그런 아름다운 말하는 공동체에서 그런 걸 한다는 거예요. 말이 됩니까? 말이 안 되는 게 너무 많죠. 민주노총이라는 데는 노동자의 권익을 위해서 만든 단체인데 왜 거기서 주한미군 철수를 얘기하나요? 주한미군 철수하고 노동자하고 뭔 상관이 있나요? 근데 그 안에 북한하고 지령을 받고 어쩌고저쩌고 해서 간첩으로 붙잡혀갖고 재판받고 감옥에 간 사람들이 여럿이 나왔는데 최근에 도대체 이게 어떻게 된 거죠? 우리는 분단국가죠. 우리는 분단국가죠. 김일성이 지금 70년 동안 김일성, 김정일, 김정은이 3대가 지금 남한을 얼마나 집어삼키려고 노력을 하겠어요. 그렇죠? 별의별 수단을 다 하겠죠. 옛날에 감첩도 보내고 무장공비도 보내고 뭐 칼기 폭발도 하고 아웅산 테러도 하고 뭐 별거 다 했잖아요. 박정희 대통령을 죽이려고 문성을 통해서 저격 사건도 하고 그래서 유경수 여사가 죽었지만 뭐 그런 걸 하는데 이제 그런 거에 세뇌된 사람 퀴즈. 자, 고개 좀 들어보세요. 아니 도대체 이런 사람들은 왜 저런 데 엮일까요? 한 몇 가지만 얘기해 보세요. 어떻게 저런 데 엮일까? 그 이유가 뭘까? 이성모 형제 나갔어? 모르겠어? 또 박성 형제 뭐 때문에 그럴까? 추측. 지령을 받았습니다. 지령을 왜 받을까? 지령을 왜 받을까? 체제를 위해서. 저체 사상이겠죠, 사상. 이 사람들이 지하에서 그런 사상을 이제 연구하고 공부한 거야. 그런데 그 사상은 그야말로 100년 전 옛날이여 사상이지. 공산당이 마르크스 앵겔스가 100몇십 년 전에
연구해서 만들어가지고 소련과 뭐 북한과 뭐 쿠바 뭐 다 해봤지만 다 망했는데 그거의 심취에는 옛날에 그 사상이 심취해 있고 그렇죠? 지금 주사파 국회의원 뭐 판사 뭐 정치인들 이런 사람들 청년 때 그 민족 해방전선 어쩌고 저쩌고 하는 그런 책 보고 지금까지도 거기 세뇌돼 갖고 그러고 있는 거 아니에요? 세상이 다 바뀌었는데. 두 번째는 또 뭘까 그러면? 두 번째 뭘까? 세 번째 뭘까? 그럼 반대로 북한에서는 그런 사람들을 포섭할 때 뭘로 포섭할까요? 뭘로 포섭할까요? 돈과 지위, 명예. 돈과 지위와 명예. 여러분들 이 대모든 사람들이요 고시 공부하고 그럴 때 그 북한에서 몰래 돈을 줘서 고시 공부하는 거 지원했다는 이야기가 상당히 많이 나오고 있습니다. 또 우리 간첩들이 항상 북한하고 이렇게 뭘 주고받을 때 항상 달러를 받습니다. 왜? 자금을. 돈이죠. 자, 예를 들어서 북한에 어떤 자금을 도움받고 어떻게 해가지고 이제 그렇게 해서 권력을 취할 수 있는 방법도 분명히 있을 수 있죠. 명예, 지위, 돈. 그런데 놀라운 사실 하나 있어요. 이거는 공공연한 사실인데 여러분이 들었는지 모르겠지만 북한을 가면 그 사람이 목사든 정치인이든 교수든 누구든 간에 북한은 이쁜 여성을 배란기라 그래? 배란기? 임신 가능한 기간 동안에 맞춰가지고 우리나라에서 간 사람들을 만찬을 하고 술을 먹이고 해가지고 호텔에 집어넣으면 그 호텔로 그 여성을 침투시켜서 잠자리를 같이 하게 한다는 말이 공공연하게 지금 일어나고 있는데 그래서 어떤 목사님은 여성이 들어와가지고 막 안 된다고 나가라고 막 이제 그렇게 나가라고 그러고 막 그랬더니 이 여자가 울면서 난 나가면 죽는다고 막 그래갖고 뭐 그런 경우도 있다고 그러고 어떻다 그러는데 만약에 술도 먹고 뭐 그랬는데 이쁜 여성이 왔는데 에라 모르겠다 그냥 오늘 하룻밤인데 그러고 나면 어떻게 됩니까? 그 동영상은 적나라하게 찍혀서 그 사람은 이제 한국에 오면 어떻게 될까요? 연락이 오겠죠. 똑바로 해. 너 동영상 우리 갖고 있어. 그럼 어떻게 될까요? 북한을 비판할 수 있나요? 내가 김일성이라도 그렇게 하겠네. 이 적화 통일하려면. 어떤 고리를 잡아서도 이남에 영향 있는 사람을 그렇게 엮어가지고 우리 마음대로 조정할 수 있다면 하지요. 여러분들 미인계라는 게 스파이 작전에 아주 그건 옛날부터 있던 얘기인데. 그러니까 이게 지금 지난주에는 내가 하이브리드 전쟁을 얘기했는데 지금 이게 우리는 전쟁 중이에요. 휴전이에요, 휴전. 여러분 왜 지금 저 한미 연합훈련 합니까? 우리가 전쟁 중이잖아요. 그렇죠? 그런데 전쟁 중인데 저기는 김정은이는 지금 대륙간 탄도탄 쏘고 막 저러고 있는데 이 사람들은 주한미군 철수하는 건 도대체 이 어느 나라 사람이에요, 이 사람들은. 그냥 간첩죄를 지금 해갖고 우리 북한은 보안법으로 하지만 저 중국이나 다른 간첩들은 법이 없어서 그걸 만들어야 된다는데 그거 안 된다고 하는 당은 뭐 하는 당이에요 도대체. 자, 다시 돌아가서요. 장로들에 대해서 이렇게 얘기하고 있습니다. 1절 미쁘다 이 말이요 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 하면 선한 일을 삼하는 것이라 함이로다. 2절 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 하나님의 남편이 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대답하며 가르치기를 잘하며. 여러분들 감독이 뭐예요? 목사, 장로 이런 사람들이 이제 감독 정도 되겠지. 전도사 이런 사람들이. 근데 뭐라 그래요? 하나의 남편이요. 하나의 남편. 뭐예요? 10계명에는 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도적질하지 말라에 나오는 간음하지 말라는 거예요. 그런데 여러분들 한번 생각해 보세요. 대한민국의 목사, 장로, 집사, 간음하는 사람이 한 사람도 없을까요? 여러분들 그렇게 믿어요? 한 사람도 없다고 생각해요? 매스컴에 나온 것만 해도 많아요. 어느 교단의 총회장이라는 사람이 어떤 권사랑
무인텔에 갔다 나온 게 다 걸려가고 유튜브에 다 떴어요. 근데 뭐라 그러냐면 나는 그 권사를 상담하러 무인텔에 갔다는 거 한두 번이 아니에요. 이게 오늘날 우리 교회의 현실이죠. 뭐 인간이기 때문에 잘못할 수도 있어요. 그러면 회개하고 내가 모든 직분을 내려놓고 반성해야죠. 근데 아무런 반성 안 하고 버티는 거예요. 버텨. 3절 술을 즐기지 않으며 굿하지 않으며 오직 관영하며 다루지 않으며 돈을 사랑하지 않으며 돈을 사랑하고 뇌물 받고 그러면 안 되잖아요. 그렇죠? 그래서 이런 것들이 지금 오늘 교회에 우리가 이제 리더들은 이렇게 돼야 된다. 4절 자기 집을 잘 다스리며 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 5절 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리요. 그 다음에 새로 입교한 자. 새로 입교한 자는 뭐? 새신적 있지. 그런 사람도 그렇게 하면 안 되고 교만하지 않아서 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 하며 또한 외인에게서도 선한 증거를 얻은 사람이 자라야 할지니 비방과 마귀 올문에 빠질까 염려하라. 집사 8절 이와 같이 집사들도 정정하고 일구연하지 아니하고 술에 임박이지 아니하고 더러운 일을 탐하지 아니하고 집사가 사업하는데 사기치면서 사업하고 바가지 씌워서 사업하고 이런 거 하면 안 된다는 거죠. 9절 깨끗한 양심을 믿음의 비밀을 가진 자라 할지니 10절 이에 이 사람들을 먼저 시험하여 보고 그 후에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 맡게 할 것이요. 그러니까 교회도 그 사람을 시험해보고 다 테스트해보고 다 확인해보고 집사 장로를 지켜야 되는데 지금 그러지 못한 게 많다는 거지. 그냥 돈 내고 교회 봉사하면 그냥 다 집사 장로. 그렇죠? 그러니까 교회가 부패하고 교회가 힘을 잃는 거죠. 자, 파워포인트 열어주세요. 자, 마지막 내가 오늘 한 사람을 소개하는데요. 우리 여기 이 모자 쓴 형제는 뭐야? 저 모자 지급받았나요? 모자 없어서? 그럼 난 또 새로 요새 지급받았나 했네. 오늘 처음 나온 형제 있어요? 그래? 이따가 끝나고 잠깐 저거 하나만 좀 써주세요. 그리고 인사할게요. 자, 파워포인트. 여러분들 이 디모데 전서가 언제 썼다고요? AD 뭐 한 60, 80년 정도 썼겠죠. 지금부터 한 2000년 전에 썼겠죠. 그러면 이 성경을 어떤 사람들이 읽었을까요? 신약시대에 예수님을 믿었던 그 크리스찬들이 읽었겠죠? 로마 치하했던 사람들이 읽었겠죠? 그 다음에 막 500년, 1000년 동안 읽었겠죠? 또 카톨릭 성당, 그때 카톨릭이 지배하고 있던 시대니까 카톨릭 성당에 다닌 사람도 읽었겠죠? 근데 그때 카톨릭 때는요, 중세에는 이 카톨릭은 이태리 라틴어로 돼 있고, 이런 백성들은 농민들, 노동자들 글을 몰라갖고요, 신부님이 그냥 라틴어 성 읽고 그냥 강론하는 거야. 그러면 성당에 가서 그냥 듣는 거야. 그래서 이 성경을 라틴어로 된 성경 읽을 수 없으니까 그냥 이 성화를 천지창조 이렇게 무슨 이 시스틴 성당 뭐 이런 데다 막 천장에다 미켈란젤로가 막 몇 년을 걸려서 막 그려갖고 해놓고 벽화를 그리고 막 저게 천지창조야, 저게 최후의 심판이야 뭐 이런 거. 그래서 성당 앞에는 뭐 바울, 베드로, 뭐 요한 뭐 이게 그 제자들을 동상으로 만들어 놓고 또 어떤 성당 마당에는 뭐 다윗의 조각상을 이렇게 만들어 놓고 이게 다윗이야. 이제 그런 걸 보면서 이제 믿음 생활한 거예요. 그런데 그게 1500년대에 마틴 루터가 종교개혁을 해가지고 이제 카톨릭 신부였던 그 사람이 카톨릭의 부패상을 고발하고 그 카톨릭이 그걸 잡아 죽이려고 그러니까 도망쳐가지고 종교개혁을 일으켰고, 그래서 마틴 루터가 한 일이 뭐예요? 성경 라틴어로 된 거를 독일어, 우리 말하면 한문으로 된 거를 일반 한글 성경을 만든 거지.
그래서 많은 사람이 읽게 됐고 이제 개혁교회가 리포음드 처치, 프로테스탄트 처치가 생긴 거야. 우리 같은 개신교가. 근데 그 성경 어떻게 됐을까요? 영국에는 킹 제임스 버전, 제임스 왕 때 영어 성경이 생겼고 약간 구어체지. 그다음 어떻게 생겼을까요? 중국을 전도하기 위해서 한문 성경이 생겼고 또 그 한문 성경을 우리가 읽다가 조선의 백성들은 한문을 모르니까 그걸 스코틀랜드 선교사 존 로스 맥킨타이어 그런 선교사님이 저 만주에 왔다가 우리 4대 할아버지도 그 중에 한 명인데 서상현, 백홍준, 김명호 이런 할아버지들이 홍삼 장사하다가 한 명이 콜레라 걸렸어요. 그 죽게 생겼어. 그래서 친구를 데리고 서양 선교사한테 가면 산다. 치료해달라고 갔어. 치료해서 살았어. 그래서 우리가 어떻게 은혜를 갚아야 됩니까? 그러면 우리에게 한국말, 한국 역사를 가르쳐 주시오. 우리가 영어를 가르쳐 줄 테니까 성경을 번역합시다. 이래가지고 그 성경을 만주에서 번역을 했어요. 그때는 이런 통권이 아니고 마태복음, 쪽복음. 이걸 이렇게 막 목판을 활자로 찍어서 막 묶어야 되니까. 그걸 그냥도 못 줘요. 지게 메고 그걸 팔았어. 이거 비싸니까 책이. 그걸 권서인이라는 책을 권하는 사람. 그래서 누가 읽었어요? 중국 사람도 있고 한국 사람도 있고 다 읽었죠. 그렇죠? 그래서 그 성경책을 누가 읽었습니까? 평양의 박관준 장로님이 읽었어요. 그래서 어떻게 읽었어요? 지금 우리가 다 읽었죠. 술에 임박히지 말고 거짓하지 말고 하나님의 남편이 돼야 되고 그렇죠? 사랑해야 되고 기도해야 되고 뭐 해야 되고 그래서 이분이 그렇게 했어요. 그리고 이 사람이 의원이 됐어요. 자격시험을 보고 의원이 됐어요. 그리고 교회 장로가 됐어요. 그런데 뭔 일이 일어났습니까? 일제 치하에서 신사 참배하라고 그러고 일본 천황한테 절하라 그랬어요. 그래서 이 사람이 총독한테 찾아갔습니다. 조선 총독한테. 찾아가서 나는 국가에 세금도 내고 다 했는데 우리 지금 조선 인민들, 백성들에게 천황한테 이 절하라는 거 특히 기독교인들한테 그건 불가능하다. 우리는 하나님 외에는 다른 우상에게 절할 수 없다. 그렇게 허락해달라. 총독이 허락해 주겠습니까? No. 그 돌아왔어요. 자, 마지막 하이라이트입니다. 우리는 역사책에서 유관순 열사가 3.1운동 만세해갖고 옥고를 치르고 돌아가신 거라든지 뭐 김구 선생, 이승만 대통령 이런 분들이 독립운동한 거 그 다음에 윤봉길 뭐 안중근 의사 이런 거 많이 들었는데요. 또 주기철 목사님이 신사참배 반대하다가 일본에 붙잡혀서 옥에서 가진 고문 끝에 순교하신 것도 들었는데 그런 분들 말고 많은 분들이 있어요. 저기 용인 양재에 가면 순교자 기념관이라는 게 있는데 많은 분들의 그 사진과 영정을 다 모셔놨어. 우리가 아는 사람은 일부지만 근데 이 박관주 장로님도 그 중에 한 사람인데 돌아가신 게 언제요? 1945년 3월 16일이야. 45년 3월 16일. 왜 이렇게 돌아가셨나? 이분이 안희숙 사모님하고 몇 분하고 일본으로 갔어요. 이거를 일본 의회에 가서 내가 이거를 항의해야 되겠다. 그래가지고 유인물을 만들어가지고 일본 중의원 의회에 가서 이제 일본은 참의원, 중의원, 상원, 하원 두 개가 있습니다. 근데 이제 중의원이 우리 같은 일반 국회 같은 거예요. 미국의 하원 의회 같은 거예요. 지역 단위로 뽑힌 사람들이 모이는 곳인데 가가지고 경위가 지키는데 뛰쳐 들어가서 이 방청석에서 삐라를 뿌리고 이 조선에 그런 부당한 걸 하지 말라고 그랬는데 어떻게 되겠습니까? 체포됐죠. 그래서 감옥에서 조사받고 다시 고초를 당하고 다시 이제 감옥에서 1945년 3월 16일 날 돌아가셨어요. 여러분들 1945년에 이 박관준 장로님은 우상을 섬기지 말라. 그리고 우리 조선에 대한 부당한 대우를 하지 말라 하고 자기 목숨을 던진 거죠. 자기 목숨을 내던진 거죠. 그래서 결국은
옥살해서 순교했어요. 그런데 지금 2000년대에 한국 교회 안에 청년 노동 저기대가 부르는 청춘이라는 노래를 부르고 김일성, 김정일, 김정은 그 찬양하는 크리스찬이 있다는 게 이게 이해가 되나요? 도대체 그 사람들은 뭐죠? 지금 북한은 김일성 뭡니까? 우상이에요, 우상. 김일성주의 우상이라고, 신이라고, 신. 태양신이라고, 태양신. 도대체 무슨 생각을 가지고 그렇게 하는 거죠? 제가 지난번에 유튜브에다가 북한의 김일성이 왜 공산주의자가 되고 나서 어떻게 했는가? 그 김일성은 원래 크리스찬이었어요. 김일성의 외가 쪽은 다 목사님들. 김일성 엄마는 강반석. 반석이 뭐야? 베드로. 여자 바로 베드로 할 수 없으니까 예수님이 너는 반석이라 그러는 것처럼 강반석이고 강야호 외삼촌 뭐 다 목사님들. 자기도 주일학교 반사했어. 교사 어렸을 때. 그런데 소련으로 가서 소련 군대에 들어가갖고 공산주의자가 되고 그가 소련 앞잡이로 북한에 와가지고 제일 먼저 탄압한 게 뭐예요? 교회지, 교회. 왜? 교회가 얼마나 공산주의자들한테 적대적인 거를 자기가 너무나 잘 아니까. 이 교회는 로마의 이 황제한테도 대항하고 했던 교회고, 교회는 이 교황, 그 막강한 교황한테도 저항을 했고, 교회는 그 히틀러한테도 저항을 했고, 그렇죠? 그런 교회가 가장 김일성이 북한을 통치하는데 가장 위험한 세력이니까 철저하게 잡아 죽이고, 철저하게 파괴하고, 철저하게 교회를 무너뜨리고, 많은 사람들이 그래서 북한의 목회자나 사람들이 피난 나왔잖아요. 영락교회 한경지 목사님도 신의주에서 교회하다가 김일성이 잡으러 오니까 도망가서 영락교회를 세웠잖아요. 이게 오늘날 우리의 현실입니다. 우리는 지금 휴전 중이고 우리는 지금 북한에 언제든지 북한이 우리를 적화 통일하려고 하는 그런 상황이 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 어떻게 이런 5천만 명 조그만 인구와 이 땅덩어리 반쪽짜리 가지고 어떻게 세계 경제가 10위권을 넘어섰어요. 경제가 10위권을 넘었고요. 국방 6위권, 수출 6위권. 우리가 지금 국민소득 GDP 같은 게 일본을 넘어섰어요. 일본은 2차 세계대전에 항공모함과 비행기를 만들어갖고 미국하고 싸우던 나라 일본이 2차 세계대전에. 우리는 뭐예요? 식민지 아무것도 없던 달구지 끌고 다니던 나라였는데, 백성이었는데, 우리가 70년 만에 지금 일본을 따라잡았다니까요? 그럼 세계 6위권이면 우리보다 앞에 있는 게 어디, 뭡니까? 미국, 중국, 독일, 프랑스, 영국, 그 정도 되려나? 그 다음에 이태리, 그리스, 포르투갈, 유럽에 있는 벨기에, 네덜란드, 이런 거는 말할 것도 없고, 저 남미, 아르헨티나, 브라질, 이런 거, 전 세계에 있는 OECD가 39개 나라잖아요. 근데 그 중에 우리가 6등이라면 OECD 선진국이라는 39개 중에 6등이라면 이게 도대체 어떻게 된 거예요, 이게? 여러분들이 외국에 가보면 알겠지만 미국이라는 나라도 가보면 세계 최고라는 나라 가보면 우리나라처럼 지하철이고 와이파이고 버스고 아파트고 건물이고 빌딩이고 이런 전 세계에서 이렇게 깨끗하고 첨단으로 돌아간 나라가 있습니까? 없어요. 유럽? 없어요. 우리 교수님 한 분이 네덜란드 갔는데 아들하고 같이 학회에 가가지고 배낭에다가 교수님 노트북하고 아들 노트북을 차에다 공용주차장에다가 거기다 차를 렌트한 차에다가 거기다 배낭 2개를 놓고 학회 갔다가 저녁 때 오니까 유리창이 박살나고 배낭 2개가 다 없어졌어요. 그 안에 자료가 다 들어있는데. 그래서 그거 찾는다고 네덜란드 경찰 다 했는데 못 찾았어요. 누가 가지고 갔을까요? 그런 불법 체류자나 이런 사람들이 가지고 갔겠죠. 그 네덜란드 선진국이잖아요. 우리는 지금 어디 이런데
저 가방 안에 뭐 이런 건 넣어도 그 훔쳐간 사람 있습니까? 없죠. 우리나라가 더 안전한 거지. 그런 나라보다. 그런데 지금 우리는 나라는 나라대로 지금 이런 위태한 상황에 처해 있고 대통령을 불법적으로 경찰 3,000명을 동원해가고 대통령을 체포해다 가두는 그런 공수처도 있고 그렇죠? 주한미군 철수하라 그러는 그런 민노총도 있고 예? 교회 안에서 김일성을 찬양하는 그런 예, 마을도 있고 이게 이런 나라예요. 그러니까 우리가 어떻게 우리 이 나라는 어떻게 앞으로 어떻게 가야 되는가 그런 것들은 여러분 손에 달려 있어요. 여러분 손에. 우리는 이제 2, 3년 있으면 세상 다 떠나는 건데 여러분 손에 달려 있어요. 그래도 우리 감사한 것은 우리 군대가 있기 때문에 군대 와서 뭔가 이런 단체 생활을 통해서 여러분들이 훈련되고 그다음에 뭐 어떤 세상 돌아가는 것도 좀 알고 국가관도 알고 뭐 이런 게 되니까 이제 여러분들이 사회 다시 돌아가서 여러분들이 이 나라가 어떻게 돼야 되는가 이런 것들에 대해서 중심을 잡고 나라를 이끌어가는 거 아니겠어요? 근데 무슨 대통령들이 군대도 안 갔던 사람이 지금 대통령을 하니까 이게 엉망진창이지. 이게 지금 그 휴전 국가인데 전쟁 중인 국가인데 어떻게 대통령이 군대도 안 갔으면 대통령이 되냐고요. 그 사람 뽑으면 안 되지 국민들이. 그렇죠? 그렇잖아. 전쟁 중인 국가가 어떻게 대통령이 군대도 안 갔다. 신체적으로 뭐 면제를 받았거나 깜빵 갔다 와서 면제를 받았거나 뭐 그 이유는 다 있지만 그렇죠? 그래서 어저께 내가 지난주에 개강을 했는데 내 수업에 성경 시간도 있고 뭐 리더십 시간도 있고 그런데 항상 물어봐 내가 여기 간호학과에 남학생들도 많아요. 간호학과 우리 한 팀이 이제 여기 3월 말 4월초에 올 거야 위문. 그날 많이들 나와야 돼요. 그래서 내가 물어봤어. 2명이 손 들었어. 근데 한 명이 너 어디 갔다 왔냐 하더니 공수 특전사 다녀왔습니다. 아니야 간호학과인데 어떻게 뭘 갔다 왔냐. 갔다 왔다가 다시 시험을 한 학기 하고 갔다 온 건지 뭐 원래 간호학과면 위생병 같은 거 갈 수 있을 텐데. 그래도 어떤 친구는 뭐 해군 갔다 왔습니다. 무슨 해군인가 해군 어디 갔다 왔냐 했더니 뭐 경비함 타고 어떻게 몇 톤짜리 500톤인가 뭔가 타고 다녔대. 승조원이 몇 명이냐? 30명이래. 넌 뭐 했냐? 해난 구조하는 거 그거 뭐 했대. 물어보는 거야. 왜? 예비역들이 얼마나 현역 때 군대 가서 고생했는지 내가 여러분들 매주 보면서 아니까. 그래서 우리가 이런 훈련을 통해서 절대 안전하고 효과 있는 훈련하고 내가 지금 여기서 뭐 하는 거냐 이게. 에? 그런 생각이 들 때도 있지만 내가 하는 게 누가 하겠나. 그렇지? 내가 대한민국 남자로 태어나서 내가 국방의 임무를 충실히 하겠다. 그렇죠? 그러면 제대해서 떳떳하잖아. 나는 국방의 임무를 충실한 사람이다. 말할 수 있잖아요. 그렇죠? 군대도 안 갔던 국회의원이 여러분들 이게 진짜 얼마나 이 세상이 웃기는 세상인 줄 알아요? 국회에서 어떤 여성 국회의원이 굉장히 진보 좌파적인 국회의원인데 국군 무슨 사령관을 모아놓고 앞에 놓고 뭐라고 막 질문하는데 사령관씩이나 돼가지고 그따위를 하냐고 이렇게 얘기를 했다고. 여자 한 40도 안 된 여자 국회의원이 사령관씩이나 돼갖고 별이 3개인가 그런데 물론 거기 무슨 데모하다가 군대 갔다 안 가고 깜빡 갔다 온 국회의원은 자기가 무슨 위원장이라고 장부들 모아놓고 앉아서 일어나 시키고 나가 있으라고 시키고 이런 국회의원도 있지만 그리고 거기 여당의 국회의원 한 사람이 투스타 여자 장군이 있었어요. 왜 그걸 보고 참을 수가 없는 거야. 야! 그 국회의원한테 그랬던 그 앞에서 앉아가지고 여기 여당 야당 하는데 야! 너 어디다 대고 그딴 소리 하냐? 장군한테 식이나? 사령한테 식이나? 그딴 소리 할 수 있냐? 당장 사과해. 붙었어 둘이 붙었어. 아무리 지금 계엄 어쩌고 저쩌고 해갖고 지금 사령관들이 지금 국회에 불려갖고 얘기 듣고 하지만 존중할 건 존중해야지.
미국에서 그랬다가는 그 국회 쫓겨나지. 이게 지금 오늘날 우리 세상이에요. 내가 고려대학교 ROTC 갔더니 난 도대체 몇 명인가 했더니 3학년 6명, 4학년 8명이래. 나는 한 최소한 몇십 명 되는 줄 알았어. 그럼 합해서 14명이라는 거야. 깜짝 놀랐어. 이게 또 어떻게 된 거냐. 그러니까 지금 뭐 28개월에 초급 장교 230만 원 받고 3, 4학년 때 훈련 받고 방학 때 군사훈련 받고 머리 빡빡하고 제복 입고 다니고 그렇다고 해서 뭐 ROTC 취업 우대되는 것도 없고 그거 다 현역 간다는 거야. 그럼 어떻게 됩니까? 근데 장교 없잖아요. 장교가 없어 소대장 누가 해야 돼? 여러분이 해야 되는 건가? 그러니까 이게 지금 총체적 당국인 거예요, 지금. 전쟁적인 국가에 소대장이 없다면 누가 할 건데, 소대장을. 그러니까 대통령부터 국회의원이고 뭐든 간에 지금 우리가 전쟁 중이고 휴전이라는 거에 아무 생각이 없는 거예요. 아무런 전쟁이 휴전이 아닌 나라도 그렇게 하면 안 되지. 왜? 그렇게 하면 외국이 쳐들어오니까. 미국은 무슨 자기가 무슨 어디 나라랑 지금 뭐 전쟁 중이에요? 아닌데도 자기네들은 지금 전 세계를 지키느라고 저런다고 하고 있고. 그렇죠? 뭐 영국이니 뭐 프랑스 지금 전쟁 중이 아니잖아. 그것도 군대 맨날 훈련하고 다 하고 있잖아요. 그렇죠? 그 누가 군대에 대해서 그렇게 말을 합니까? 그 지금 이 나라가 얼마나 지금 심각한 진짜 그 정신 자세에 있는지 모르는 거예요. 다행스럽게 요즘에 그 2030 세대가 우리는 계몽되었습니다. 뭐 그래가지고 이제 많은 거를 이제 깨닫고 특별히 젊은 세대들은 자기네 누가 방송에 얘기한다고 그걸 다 믿는 게 아니라 자기가 자료 검색해보고 자기가 생각해보고 자료 찾아보고 자기가 해서 이게 옳거나 틀리거나 그리고 여러분들은 우리가 선진국 돼서 이렇게 태어난 사람들이기 때문에 정의, 공의, 공정, 상식 이런 거에 맞춰서 사는 사람이기 때문에 말도 안 되는 소리 하면은 좀 뭔 소리 하는 거냐 그런 시대 아니겠어요? 그러면 정말 다행인 것이죠. 여러분들이 성경은 지금 그렇게 얘기하고 있어요. 성경은 옳게 얘기하고 있어요. 성경은 2000년 전이나 지금이나 옳게 얘기하고 있어요. 그런데 뭐예요? 사람이 그걸 안 지키고 지멋대로 해석하고 지멋대로 하는 거지. 그리고 뭐 남이 모르겠지 뭐. 근데 어떻게 하나님은 다 보고 계신다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리가 디모데전서 두 번째 시간에 교회 안에서 우리가 어떻게 행동을 해야 되는가 바울 선생님이 디모데 제자에게 가르친 것을 보면서 우리가 이 나라 이민족이 어떻게 바로 서야 될지 우리가 어떻게 살아야 될지 우리가 한번 생각하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 파송의 노래 한번 부르고 여러분들 바로 가도록 하겠습니다. 짧게 한번 부르고 가겠습니다. 또 여러분들 또 훈련 잘 받고 건강하게 다음 주에 만나기 바랍니다. 뭐 다음 주는 저기 또 뭐 안 들어온다는 말도 있어. 내가 행정반에 확인해가지고 여러분들이 부대 안 들어오면 내가 이거 안 올 거니까 그걸 확인할게요. 네, 우리 주연의 선물을 파송하겠습니다. 파송의 노래 드리겠습니다. 자, 여러분들 전선으로 파송합니다. 가는 길에 주의 평강이 있으니 평강에 함께 하시니 너의 걸음 주 인도하시니 주의 강양서 너희 되시니 가는 길에 주의 축복이 있으리 영광의 주 함께 가시니 내가 밟는 모든 땅 주님 가시니 주의
하여 길 떠나는 나의 형제여 주께서 가라시니 너는 가라 주의 이름으로 거칠은 광야 위에 꽃은 피어나고 세상은 내 안에서 주님의 영광 보리라 강하고 담대하라 세상 이기신 주 늘 함께 너와 동행하시며 내게 새 힘을 주시리. 기도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가방없는 역사하심이 우리 교회에서 우리가 어떠한 자세로 또 하나님 일을 해야 되는지를 깨닫고 또 그런 사람이 되기를 다짐하는 우리 도하나님께 형제들 위해 광야에서 올리고서 보낸 그들 건강하게 군대생활 잘하고 돌아오기를 기도하는 부모 형제 가족들이 열방의 백성들과 성기사님들이 특별히 북한에서 고통받는 북한 동포들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘. 우리 조 PD 잠깐만 앉으세요. 잠깐만.